توی این پست در مورد مهارت لیسنینگ و هر آنچه که شما لازم دارید که بدونید و نحوه نمره دهی و نحوه و فرمت آزمون رو براتون توضیح میدم. به نام خدا، نوید قیتاسی هستم، مدرس دوره‌های تخصصی آیلتس. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. دوستان، توی این 4 تا پستی که از امروز شروع می‌کنیم گذاشتم، انشاءالله در واقع در مورد کلیات آزمون آیلتس بیشتر با هم صحبت می‌کنیم، در مورد اسپیکینگ، در مورد لیسنینگ، در مورد ریدینگ و در مورد رایتینگ و هر آن چیزی که شما لازمه در حوزه آزمون آیلتس و این 4 تا مهارتی که گفتم بدونید رو بهتون کامل توضیح خواهیم داد و در واقع برای هر دو تا ماژول اکادمیک و جنرال ترینینگ we will explain whatever you need. هر چیزی که لازم داشته باشید رو در واقع بهتون توضیح خواهیم داد. با ما باشید. Okay, the IELTS test assesses your ability in listening, reading, writing, and speaking in less than 3 hours. There are actually 2 types of IELTS tests. First of all, you should know that. The first one is going to be just academic, and the other one is going to be just general training IELTS. Listening and speaking are the same for both tests, but the subject matter of reading and writing are somehow different and they differ from each other. The listening, reading, and writing sections of all IELTS tests are completed on the same day with no breaks in between them, but the speaking section can be completed up to just a week before or after your test, depending on the center. خب بچه، همونطور که گفتم در واقع توی 2 ساعت و 45 دقیقه این آزمون برگزار میشه. 3 تا مهارت لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگش و مهارت سوم که اسپیکینگ باشه توی 1 روز دیگه‌ای در واقع با حال فاصله میتونه 1 هفته قبلش یا 1 هفته بعد از آزمونه در واقع اصلیتون انجام بشه. اون 3 تا مهارت در واقع لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ توی 2 ساعت و 45 دقیقه و ممکنه در واقع اسپیکینگتون هم بین حالا 11 تا 15 دقیقه طول بکشه که جمعاً از 3 ساعت کمتر هست و شما توی این 3 ساعت نتیجه در واقع ارزیابی خودتون رو از زبان انگلیسی و اینکه چقدر مهارت دارید، چقدر دانش دارید رو خواهید گرفت. بریم راجع به لیسنینگ بیشتر صحبت بکنیم. In the IELTS listening test, you will be given 30 minutes to answer the questions and 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. There are actually 40 questions in the IELTS listening section, which are divided into 4 categories. Part 1 of the IELTS listening is dedicated to a conversation between 2 people about an everyday social context. Part 2 is almost about a monologue set in an everyday social context, for example, a speech about local facilities, public transportation, reservation system of a hotel, or something like that. Part 3 is again dedicated to a conversation between up to 4 people about an educational context related to universities or something. Part 4 is a monologue about an academic subject. Be careful, the recordings are actually repeated only once. And, recently, in January of 2020, there have been some tiny changes in the IELTS listening test, which I'd rather explain about them a little bit here. As you can see, the important changes to the IELTS listening test have been like the word section was used in the IELTS listening, but now they are using part instead of the word section. And also the part 1 example was removed. It means that there is no example to test your headphone whenever you see the IELTS examination test. Another point I'd rather mention here is about the marking system of IELTS listening. You should know that each question is worth 1 mark in IELTS listening section. If you answer 16 questions correctly, you will be given band score 5 for your listening. If you answer 23, you will be given band score 6. And if you answer 30 questions, you will be given band score 7. 35 questions will bring you a band score 8. Listening question types actually are important to be noticed here. The first category of IELTS listening question type goes for multiple choice. In multiple choice, there are normally 3 choices that you have to just choose 1 correct answer between them. But in case the answers or the options go beyond 3, you may actually answer and choose 2 or 3 depending on the question, correct answer. In a matching part, you have to just match 2 different information together. For example, it could be
I don't know, some information or some sentences into some specific words or data. In labeling, you should go for plan or map, a diagram, and to label them, you should label just by, writing A, B, C, D, or 1, 2, 3, depending on the question. Then it comes to completion type question. Completion types question are somehow wide and they include form, flowchart, note, summary. In a form, for example, you have to complete a name, a phone number, whatever it comes. And flowchart, you have to again complete a flowchart, a diagram, a picture, or it could be a note or a summary. Be careful, the summary can be just accompanied by a word box, or it could not be accompanied by a word box. That is without a word box. Sentence completion is the category number 5 of the listening question type, which you should be very careful about the word limits here, because there is no, for example, tables or something like that for you to complete. You have to write the answers of your own and according or based to the information you get from the listening. Part 6 is about the short answer. You will be given some questions and you have to answer the question in, I think, around maximum 3 words, or depending on the question. Again, you should answer the question only in 1, 2, or 3 words. خب بچه یه توضیح فارسی هم بدم راجع به هر آنچه که اینجا گفتیم. من دیگه کم کم باید انگلیسی صحبت بکنم که شما هم گوشتون عادت بکنه. اما توی لیسنینگ در واقع 30 دقیقه وقت دارید، 10 دقیقهش برای ترانسفر تایمه و جوابتون رو باید منتقل بکنید توی پاسخنامه. پس اکیداً توصیه میکنم که موقع در واقع لیسنینگ هیچ وقت سعی نکنید که برید و پاسخ‌ها رو توی پاسخنامه وارد بکنید، چون 10 دقیقه نهایتاً به شما داده خواهد شد و تمام جواباتون رو میتونید برگه سوال بنویسید. آزمون لیسنینگ جمعاً 40 تا سوال داره که توی 4 پارت دسته‌بندی میشن. در واقع قبل از ژانویه 2020 ما اینا رو سکشن میگفتیم، اما الان حالا توی بخش قرمز اینجا نوشتم که این کلمه سکشن تبدیل به پارت شده. توی پارت اول لیسنینگ یک کانورسیشن، یک مکالمه بین 2 تا آدم توی یک موضوع در واقع اجتماعی و روزمره. پارت دوم یک مونولوگ هست و یک نفر فقط صحبت میکنه، باز در رابطه با در واقع یک موضوع روزمره و اجتماعی. توی بخش سوم یک کانورسیشن بین حالا 2، 3 یا 4 نفر در یک در واقع محیط آکادمیک و تحصیلی و معمولا دانشگاهی هست. بخش 4 هم به همین صورت یک مونولوگی رو خواهید شنید که از یک پروفسور یا یک استادی خواهد بود و the recordings are repeated only once. یادتون باشه که فقط شما یک بار حق دارید که در واقع ترک رو بشنوید و یک بار برای شما پلی میشه و در واقع تکراری برای این قضیه وجود نداره. پس با همون یک بار شنیدن باید جوابها رو پیدا بکنید و بنویسید. خب همونطوری که گفتم این تغییرات رو یکیش همین بود که در واقع کلمه سکشن به پارت تبدیل شده. دومیش هم اینه که قبلا توی در واقع پارت 1 لیسنینگ ما یک مثال داشتیم، چند ثانیه اول از لیسنینگ در واقع پخش میشد که یک مثالی ازش بود و دیگه این اگزمپل رو ما نداریم. سیستم نمره دهی آزمون آیلتس در بخش لیسنینگ به این صورت هست که برای هر سوال در واقع یک مارک یا یک اسکور در نظر گرفته میشه که اگر شما 16 تا سوال رو در واقع جواب بدید، بند اسکور 5 رو میگیرید از 9 و برای 23 تا سوال درست بند اسکور 6 رو در نظر گرفتن، برای 30 تا سوال درست بند اسکور 7 و نهایتاً بند اسکور 8 باید 35 تا سوال درست رو جواب بدید. خب توی بخش کوئسچن تایپ هم صحبت کردیم، انواع سوالاتی که ممکنه ما باهاشون مواجه بشیم توی در واقع آزمون لیسنینگ. یکی مالتیپل چویس ها هستن که ممکنه چند تا گزینه داشته باشه. اگر 3 تا داشته باشه معمولا یه دونه جواب درست داره. اگر بیشتر از 3 تا باشه آپشن ها خب قاعدتا بهتون میگه چند تا، ولی حداقل 2 یا چند تا باید انتخاب بکنید از جواب ها. توی مچینگ ها هم که در واقع 2 تا قسمت داریم، باید مچ بکنید حالا گزینه ها رو با هم دیگه، باز میگم بسته به نوع سوالی که دارید. توی لیبلینگ یه نقشه بهتون میده، یک در واقع پلان بهتون میده یا یک دایاگرام بهتون میده و شما باید لیبل بکنید که اسم این بخش چیه، مثلا A، B، C، D و یه نوعی از مچینگ هست در واقع. توی کامپلیشن تایپ ها فرم و فلوچارت و نوت و سامری رو دارید که باید توی در واقع قسمت 4 اینکه 4 رو از 5 جدا کردین دلیلش اینه که توی قسمت 4 شما ممکنه که یک
در واقع ورد باکسی داشته باشید و از اون در واقع جدوله استفاده بکنید که کامل بکنید اون سامری رو یا در واقع فلو چارت رو یا فرم رو. اما توی قسمت 5 که سنتنس کامپلیشن باشه شما هیچ در واقع ورد باکس و اطلاعاتی ندارید و صرفا باید با هر آنچه که میشنوید جمله رو کامل بکنید. توی اینجا من در واقع خیلی تاکید کردم روی ورد لیمیت. حواستون باشه که بحث ورد لیمیت رو دقت بکنید و خیلی بزرگ می‌نویسه که no more than مثلا 2 words 3 words. این رو حتما باید رعایت بکنید که از در واقع ورد لیمیت اکسید نکنید، چون که جوابتون رو در نظر نمیگیرن. ولی اون که درست باشد ولی مثلا یه اند اضافه داشته باشه یا یه کلمه اضافه داشته باشه جواب درست رو در نظر نخواهند گرفت. توی شورت انسر هم در واقع یه سری سوالات وجود داره و به شما داده میشه که باید با اون سوالات با جوابهای کوتاه نهایتاً تا 3 کلمه باز depending on the question بسته به سوال بهتون میگه که چند تا باید کلمه استفاده بکنید و این سوال رو باید جواب بدید شما. امیدوارم که اطلاعاتی که بهتون داده باشم به دردتون خورده باشه.